Welcome again, students, in this online learning conducted by Matruchaya Kanya Vidyalaya, Bhuj. In our last video, we discussed information transfer or data interpretation. That we discussed information in a tabular form and in a form of tree diagram. As you know, this question is asked in your section E, and this question carries 5 marks. In other words, it is a descriptive type of questions. If you study the given information in a proper way, I am sure you will be credited maximum marks in this question. Today we will try to discuss 3 different types of information transfer. So first of all, we will begin our video with a pie chart or pie diagram. You can see here in the figure, you are given a pie diagram. Now this diagram is also divided in 5 different categories. Now study that. You can see there is a total allotment of 100% funds in 5 different categories. Defense is given 22% of total fund. Agriculture is given 21% of total funds. Industries is given 19% of total funds. Education is allotted 18% of total funds in budget. And we can see the remaining 18% of fund is allotted among other fields as medicines, food and many more. So in this way you can study the information and then you can describe it in an easy way. For your convenience, I am giving here some examples for sentences, some sentences for your understanding. But I personally advise you to describe this question in your own words. It will also help you in an effective way to present your thoughts freely. So now I advise you to go through the sentences I am going to explain you. Okay, so pie chart છે that we have observed, discussed and understood. એટલે તમને સમજાઈ ગયું હશે, બરાબર. હવે એને કેવી રીતના આપણે લખવું that we will discuss. તો જુઓ ત્યાં the pie diagram or pie chart given here shows the percentage of funds allotted. Allotted એટલે કે ફાળવણી કરવી, વહેંચણી કરવી to different categories. અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં જે ફંડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે એના વિશેનું પાઈ ચાર્ટ છે. The total fund is distributed in 5 categories. જે total 100% of fund છે એને 5 different categoryમાં allot કરવામાં આવ્યું છે, distribute કરવામાં આવ્યું છે. અને આગળ જુઓ તો કે respectively
એટલે કે ક્રમશઃ 1 by 1 if we see તો કઈ રીતના છે તો કે ડિફેન્સ, એગ્રીકલ્ચર, એજ્યુકેશન, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ અધર્સ. હવે આગળ તો કે 22% of total funds is allotted to the defense category, which is highest among other categories. We can see કે ભાઈ ટોટલ જે ફંડ છે એમાંથી 22% of ફંડ છે એ ડિફેન્સને અલોટ થયું છે. ઇટ મીન્સ વી આર વેરી મચ સિરિયસ અબાઉટ અવર ડિફેન્સ પોલિસી. Then you can see the second importance is given to agriculture. તો આ બધા જે કેટેગરીઝ છે એવા છે કે they are the backbone of any economy. તો 21% ફંડ છે એ કોને આપવામાં આવ્યું છે? એગ્રીકલ્ચર એટલે કે ખેતીવાડી. The industries and education categories are allotted 19 and 18% of funds respectively. This word is repeated here, respectively, એટલે કે ક્રમશઃ એક પછી એક. તો you can see તમે ત્યાં જોઈ શકો છો કે ભાઈ ઇન્ડસ્ટ્રી ફેક્ટર છે, એજ્યુકેશન ફેક્ટર છે, ફિલ્ડ છે, અને ક્રમશઃ 19 અને 18 એટલે કે 19 અને 18% ઓફ ટોટલ ફંડ છે એ અલોટ કરવામાં આવ્યું છે. While the other categories, હવે જે રિમેઇનિંગ 18% છે એને શેમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવ્યું છે? તો while the other categories like medical, tourism, transportation, trades એટલે કે વ્યાપાર etc. are allotted 20% of total funds. જે કુલ ફંડ છે એમાંથી જે 20% છે એ મેં તમને કીધું એવી રીતના કે મેડિસિન, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, ટુરિઝમ, ટ્રેડ એટલે કે વ્યાપાર, આને બધાને અલોટ કરવામાં આવ્યું છે. આઈ હોપ કે તમને આ વ્યવસ્થિત સમજાઈ રહ્યું હશે. સમિંગ અપ કરીએ છીએ ઇન અ સિંગલ સેન્ટેન્સ. ઇન શોર્ટ વી કેન સે, ટૂંકમાં કહી શકીએ કે ડિફેન્સ, એગ્રીકલ્ચર, industries and education categories are given much importance than many other categories. આ જે ટોટલ કેટેગરીઝ છે એમાંથી જે આ 4 કેટેગરી અહીંયા મેન્શન કરવામાં આવી છે, વિચાર દે તો કે ભાઈ ડિફેન્સ, એગ્રીકલ્ચર, ઇન્ડસ્ટ્રી અને એજ્યુકેશન, તો કે એને બીજા બધા કરતાં થોડુંક વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપવામાં આવ્યું છે ઇન ધ અલોટમેન્ટ ઓફ ફંડ્સ. એન્ડ એઝ આઈ explained you કે these categories are backbone for any economy. Backbone, that means કરોડરજ્જુ, બેઝ, આધાર છે. તો this was the pie chart. Now we will discuss the cluster chart or cluster diagram. તો ત્યાં તમને જુઓ એક ક્લસ્ટર આપવામાં આવ્યું છે, એક ફિગર આપવામાં આવ્યું છે ઇન ક્લસ્ટર ફોર્મ, અને એનું સેન્ટર શું છે તો કે ઇટ ઇઝ અબાઉટ અર્થક્વેક. બરાબર? તો એને તમે એમ કહી શકો છો કે ધ ઇફેક્ટ્સ અથવા તો રિઝલ્ટ ઓફ અર્થક્વેક. તો when earthquake occurs, what people suffer from and what happens post earthquake. તો એનું આખી ઇન્ફોર્મેશન છે એ આ ક્લસ્ટર ચાર્ટમાં તમને આપવામાં આવી છે. જોઈ શકો છો તમે કે ભાઈ અર્થક્વેક છે તો કે વોટ ઇઝ અર્થક્વેક, તો કે ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ નેચરલ કેલામિટીઝ. હવે રિઝલ્ટ ઓફ અર્થક્વેકમાં શું થાય છે તો કે થાઉઝન્ડ્સ ઓફ પીપલ બીકમ હોમલેસ, પછી લોસ ઓફ લાઈફ થઈ જાય છે, પછી લોકો છે એ ફેસ કરે છે, they face shortage of basic needs like food, electricity, medicines, આ બધું થાય છે. હવે અર્થક્વેકની અમુક પોઝિટિવ સાઇડ્સ પણ આવે છે, જેમ કે ઇન્ટરનેશનલી વી ગેટ હેલ્પ, અને ગવર્મેન્ટ છે, એનજીઓઝ છે, તો કે સચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સ્ટાર્ટ રેસ્ક્યુ એન્ડ સેન્ટર હોમ્સ ફોર ધ એફેક્ટેડ
people. તો આ રીતે આ ક્લસ્ટર ચાર્ટ છે એને પણ we can write it in a descriptive form. ત્યાં જો તમને ક્લસ્ટર ફોર્મમાં આપ્યું છે એટલે કે નોન વર્બલ ફોર્મ છે એને આપણે વર્બલમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરવું that we will discuss. તો ત્યાં વ્યવસ્થિત જુઓ. વન્સ અગેન આઈ એમ ગિવિંગ યુ સિમ્પલ એક્સપ્લેનેશન. તમે પણ તમારી રીતે લખી શકશો એન્ડ ઓલ ઓફ યુ આર ક્વાઇટ કેપેબલ in the matter of description. તો કરતા રહ્યો, પ્રયત્ન કરતા રહ્યો એન્ડ પ્રેઝન્ટલી યુ હેવ ગોટ પ્લેન્ટી ઓફ ટાઈમ. તો ટાઈમનો તમે સદુપયોગ કરતા રહેજો. તો see there, for example, the following cluster diagram is about the result of an earthquake. આખું જે ડાયાગ્રામ છે, ક્લસ્ટર ડાયાગ્રામ છે, what is it about? It is the result of an earthquake. અને earthquake is very frequent in our region as we are staying in Kutch. As we know, હવે આપણે જાણીએ છીએ what is earthquake. તો earthquake is one of the natural calamities. એક કુદરતી આફત છે, એને no one can stop. એનાથી આપણે બચી શકીએ છીએ વિથ પ્રોપર એલર્ટનેસ. અને આવી જે નેચરલ કેલામિટીઝ છે એનાથી બચવા માટે તમને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટના પ્રોગ્રામ્સ પણ ઘણી બધી વખતે સ્કૂલમાં બતાડવામાં આવે છે, હાથ ધરવામાં આવે છે અને પ્રેક્ટિકલ વર્ક પણ તમારી પાસે કરાવવામાં આવે છે. વેન અર્થક્વેક અકર્સ, જ્યારે અર્થક્વેક થાય છે ત્યારે થાઉઝન્ડ્સ ઓફ પીપલ બીકમ હોમલેસ એન્ડ સફર ફ્રોમ પ્રોબ્લેમ of food and I'm sorry, થોડું મિસમેચ થઈ ગયું છે. When earthquake occurs, thousands of people become homeless and we face great loss of life. કંઈ નક્કી નથી હોતું કયા પ્રકારની સિચ્યુએશન આપણે ફેસ કરીએ છીએ અર્થક્વેક થાય છે ત્યારે. લોસ ઓફ લાઈફ છે, ઇટ ઇઝ રિયલી ડ્રાસ્ટિક, ડરાવી દે એવું હોય છે. People also suffer from problem of food and electricity after earthquake. અને post earthquake 2-5 દિવસમાં we face shortage of food, water અને electricity, એટલે કે no connectivity with the world. આપણે દુનિયાથી વિખુટા જ પડી જાય છે. After some days of earthquake, people also face health and hygiene problems. અને હેલ્થ અને હાઇજીન પ્રોબ્લેમ્સ પણ આપણે ફેસ કરવી પડે છે ડ્યુરિંગ અર્થક્વેક અને પોસ્ટ અર્થક્વેક. હવે શું થાય છે તો એઝ સુન એઝ ધ મેસેજ ઓફ અર્થક્વેક સ્પ્રેડ્સ ઓલ અરાઉન્ડ, હવે મેસેજ છે સ્લોલી સ્પ્રેડ થાય છે ઓલ અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ, ઓલ અરાઉન્ડ ધ કન્ટ્રી, ઓલ અરાઉન્ડ ધ રિજિયન. તો શું થાય છે ત્યાં ગવર્મેન્ટ એઝ વેલ એઝ એનજીઓસ, જે સરકાર છે અથવા તો એનજીઓસ છે, નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ છે, એ શું કરે છે તો કે સ્ટાર્ટ રેસ્ક્યુ વર્ક, બચાવ કાર્ય ચાલુ કરી દે છે એન્ડ શેલ્ટર હોમ્સ, એટલે કે આશ્રય સ્થાન. બરાબર, કોઈ પણ નેચરલ કેલામિટી છે ત્યારે લોકો છે એને ફેસ નથી કરી શકતા, એનાથી એને બચાવવા માટે, સર્વાઈવ કરવા માટે શેલ્ટર હોમ્સ ખોલવામાં પણ આવે છે for the affected people. Then people also get international help in the forms of food, clothes, medicines, etc. post earthquake. હવે અર્થક્વેક પછી આપણે ઇન્ટરનેશનલ હેલ્પ પણ મળે છે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ મેડિસિન, ફૂડ, ક્લોથ્સ, ઘણું બધું આવી જતું હોય છે ત્યારે લોકોની મદદ કરવા માટે. હવે સમિંગ અપ, બરાબર, આપણે એનું એક સમરાઇઝેશન કરીએ છીએ. આમાંથી એક પોઝિટિવ આસ્પેક્ટ આપણને કયું ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ તો જુઓ ત્યાં ધો અર્થક્વેક ઇઝ અ નેચરલ કેલામિટી, અર્થક્વેક છે એ એક નેચરલ કેલામિટી છે પણ ઇટ બ્રિંગ્સ આઉટ બેસ્ટ ફ્રોમ હ્યુમન માઇન્ડ એન્ડ હાર્ટ ટુ હેલ્પ અધર્સ. પણ માણસના મનમાં અને એના હૃદયમાં જે ઉત્તમ સેવા ભાવના છે એને બહાર લઈ આવવાનું કામ પણ અર્થક્વેક કરે છે. અને કોઈ પણ નેચરલ કેલામિટી છે તો આ નેચરલ કેલામિટી છે એ ઘણી બધી વખતે માણસની અંદરના જે ઘણા બધા સદગુણો છે એને પણ બહારે લઈ આવવાનું કામ કરે છે. સો સ્ટુડન્ટ્સ, ધીસ વોઝ યોર ક્લસ્ટર ચાર્ટ. એનું આપણે ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર કર્યું.
Now we will go through one more example of information transfer in the form of graph, bar graph. તો ત્યાં તમને જુઓ અહીંયા એક ફિગર આપવામાં આવી છે ગ્રાફની, એની પણ હું તમને જરા ડિસ્કશન શોર્ટમાં કરાવી દઉં છું એટલે તમને સમજાઈ જશે. તો ત્યાં જોઈ શકો છો તમે એ ગ્રાફ છે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બાર ગ્રાફ. તો એ બાર ગ્રાફ છે એ શેના વિશે છે? તો કે ઇટ શોઝ રિઝલ્ટ ઓફ ડીડી વિદ્યાલય, ડીડી પરીખ વિદ્યાલય. હવે એ ક્યાંથી ક્યાં સુધીનો છે? તો કે it is about the result analysis from 2005 to 2009. હવે કોનું પરફોર્મન્સ ત્યાં કરવામાં આવ્યું છે? તો તમે જોઈ શકો છો કે તે ત્યાં બ્લેક બાર્સ છે, જે ગ્રાફમાં બ્લેક લાઇન કરેલી છે, they represent boys, અને જે વ્હાઇટ ગ્રાફ છે, વ્હાઇટ બાર છે, they represent girls. તો હવે એ 2005 to 2009 આ 5 વર્ષ દરમિયાન બોયઝ અને ગર્લ્સ છે એનું પરફોર્મન્સ કેવું હતું એક્ઝામમાં ડીડી વિદ્યાલયનું, એ અહીંયા આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે. તો આમ કંઈ બહુ છે નહીં, યુ કેન યુઝ હિયર ડિગ્રીઝ ઓફ કમ્પેરિઝન, તો ઇઝીલી તમને સમજાઈ જશે. જુઓ ત્યાં, this bar graph is about the result of ડીડી પરીખ વિદ્યાલય from 2005 to 2009. આમાં ખાલી બોલતા જ રહેવાનું છે, તમે સમજો છો સારી રીતે. The black bars in the graph represent boys while white bars represent girls. I had explained you earlier. If we observe year wise, હવે year wise જો આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીએ તો શું થાય છે? So what we can observe, તો we can say in 2005 girls performed better than the boys. છોકરાઓ કરતાં 2005માં ગર્લ્સનું પરફોર્મન્સ છે was very much impressive. In the same way, in 2006 90% girls passed and 80% of the boys passed. તો પ્લેનલી તમે લખી શકો છો ઇઝીલી. અગેન ઇન 2007 ગર્લ્સ લેફ્ટ ધ બોયઝ બિહાઇન્ડ. ફરી પાછું 2007માં દીકરીઓએ દીકરાઓને અભ્યાસની બાબતમાં પાછળ છોડી દીધા હતા. We can also observe that in 2008 and 2009 girls again surpassed, that means ચડિયાતું સાબિત થવું, boys in the study. હવે ઓવરઓલ જો આપણે કઈ કેવું હોય સિંગલ સેન્ટેન્સમાં, તો વી કેન સે ઓવરઓલ વી કેન સી અ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોગ્રેસ, એક કન્ટિન્યુઅસ પ્રોગ્રેસ ઇન્ક્રીઝ જોવા મળે છે આપણે ઓફ ગર્લ્સ ઇન સ્ટડી દેન બોયઝ ફ્રોમ 2005 to 2009. 2005થી લઈ અને 2009 સુધીના જે 5 years છે એમાં જે ગર્લ્સનું પરફોર્મન્સ છે તો વી કેન સી ધેટ ઇન્ક્રીમેન્ટ, કે સતત ને સતત એમાં પ્રોગ્રેસ જોવા મળે છે. સો સ્ટુડન્ટ્સ, these were a few examples of your information transfer. I advise you to practice this question as many times as you can. As a result, તમને કોઈ ડિફિકલ્ટી ફેસ થશે નહીં. In next video, perhaps we will move towards essay writing. Thank you.